ओम शांति 29 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाबा तुमମାନଙ୍କୁ ज्ञानर तृतीय नेत्र देवाई आसिछन्ति, जहाद्वारा तुमे सृष्टिर आदि मध्य अंतको जाणुछ। आजिर प्रश्न, शेरनी शक्ति अर्थात सिंह सदृश शक्तिशाली कन्या माने केउ कथा को साहसर सहित बुझाई पारिबे? उत्तर, अन्य धर्मावलंबी मानंकु एही कथा बुझाइबाकु हेब जे बाबा कहउछन्ति तुमे निजको आत्मा मने कर, परमात्मा नुहे। निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाओ, तेबे विकर्म विनाश हेब एवं तुमे मुक्तिधाम को चली जीव। निजको परमात्मा मने करिबा द्वारा तुमर विकर्म विनाश होई पारिबो नाही। एही कथा बहुत साहसर सहित शेरनी शक्ति माने ही बुझाई पारिबे। बुझाइबार मध्य अभ्यास करिबा दरकार। गीत नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। पिलामाने अनुभव करुछन्ति आत्मिक यात्रारे कठिनतार अनुभव हेउछि। भक्ति मार्गरे द्वार द्वार धक्का खाइबाको ही पड़ी थाए। अनेक प्रकारर जप तप यज्ञ करिथान्ति, शास्त्र आदि पढ़ी थान्ति, जो कारणरू ब्रह्मांकर रात्रि कुहाଯାଉଛି। अधा कल्प रात्रि अधा कल्प दिन। केवल एका ब्रह्मा तो नथिबे ना। प्रजापिता ब्रह्मा होइथिबारु निश्चय तांकर संतान कुमार कुमारी माने मध्य थिबे, किंतु मनुष्य एक कथा जानि नाहन्ति। बाबा ही संतान मानंकु ज्ञानर तृतीय नेत्र देउछन्ति, जहाद्वारा तुमको सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान मिलिछि। तुमे कल्प पूर्वरु मध्य ब्राह्मण थिल एवं देवता होइथिल। जे माने देवता होइथिले सेहि माने पुणी हेबे। तुमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर अट। तुमे ही पूज्य एवं पूजारी हेउछ। इंग्राजी रे पूज्य को वर्शिप वर्दी अर्थात पूज्य पाइबा योग्य एवं पूजारी को वर्शिपर कुहा जाए। भारत ही अधा कल्प पूजारी हेउछि। आत्मा स्वीकार करुछि जे आमे पूज्य थिलु, पुणी आमे ही पूजारी होइछु। पूज्यरु पूजारी पुणी पूज्य हेउछु। बाबा तो पूज्य बा पूजारी हेउ नाहंती। तुमे कहुछ आमे ही पूज्य पवित्र देवी देवता थिलु, पुणी 84 जन्म परे संपूर्ण पतित पूजारी होई जाइछु। जो भारतवासी माने आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिले, एबे सेमानंकु निज धर्म विषय रे किछि हेले जणा नाही। सबु धर्मावलंबी माने तुमर एही कथा को बुझिबे नाही। एही धर्मर जो माने अन्य धर्म ग्रहण करि नेछन्ति, सेही माने ही आसिबे। एहीपरि तो बहुत परिवर्तित होई जाइछन्ति। बाबा कहुछन्ति शिव एवं देवता मानंकर जेउ पूजारी माने अछन्ति, सेमानंक निमन्ते एहा ग्रहण करिबा सहज। अन्य धर्मावलंबी मुंड खराब करिबे। जे परिवर्तित होई जाइछन्ति सेही मानंकु अनुभव हेबो एवं आसी बुझिबा पाई चेष्टा करिबे, नचेत मानिबे नाही। आर्य समाजी मानंक मध्यरु भी बहुत आसिछन्ति। सिख धर्मरु मध्य आसिछन्ति, जो माने आदि सनातन देवी देवता धर्मरु परिवर्तित होई अन्य धर्म को चली जाइछन्ति। तांको पुणी निज धर्म को निश्चय आसिबाकु पड़िबो। वृक्षरे मध्य अलगा अलगा विभाग रहिछि। पुणी पाठ करिबा पाई मध्य क्रमान्वय रे आसिबे। शाखा प्रशाखा बाहरी चलिबो। सेमाने पवित्र होइथिबा कारणरू तांकर अधिक प्रभाव रहुछि। वर्तमान समय रे देवी देवता धर्मर मूलदुआ नाही, जहार पुणी स्थापना करिबाकु पड़ुछि। भाई भौणीर संबंध तो रखिबाकु ही पड़िबो। आमे एक बाबांकर संतान, समस्त आत्मा भाई भाई अटु। पुणी भाई भौणी हेउछु। एबे जेपरिकी नुआ सृष्टिर स्थापना हेउछि, तेणु प्रथमे प्रथमे हेले ब्राह्मण।
ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ଥାପନାରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଏହାକୁ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବା ଆଦିପିତା। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଦମ ବିବି ଏଡମ ଇଭ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ପୂଜାରୀରୁ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛ। ଦିଲୱାଡ଼ା ମନ୍ଦିର ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ଅଟେ। ତଳେ ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉପରେ ରାଜତ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଏଠାରେ ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛ। ଏହି ମନ୍ଦିର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତିଆରି ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ, ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବୁ। ତାହା ହେଲା ଜଡ଼ ମନ୍ଦିର। ତୁମେ ଚୈତନ୍ୟରେ ବସିଛ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ନଚେତ୍ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କେଉଁଠି ଦେଖାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ଛାତରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କୁହ, ଭାରତ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ପୁଣି ଭାରତ ଏବେ ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଧର୍ମରେ ଯାଇ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି କଥା ହେବା ହିଁ ଅନୁଚିତ। ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ହେବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ। ନଚେତ୍ ବିକେଙ୍କ ନାମ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଯଦି ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ନିଜକୁ ପରମାତ୍ମା ଭାବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। ତୁମ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ମନା ଭବର ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାର ସାହସ ଦରକାର। ସିଂହ ସମାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସେବା କରିପାରିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ, ତୁମକୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେବୁ। ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଭଗବାନ ଭାବି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେପରି କୌଣସି ଚଢ଼େଇକୁ ନିଜର ପଞ୍ଜୁରୀରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପରି ବୁଝାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଶିବ ଭଗବାନ ଓ ବାଚ ଲେଖାଯାଉ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ବିନା ଅନାଥ ଅଟନ୍ତି। ଡାକୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମାତା ପିତା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ନ ଜାଣି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର କୃପାରୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ଯିଏ କରିବ ସେ ପାଇବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି। ପାବନ ଦୁନିଆ ତ ହେଉଛି କେବଳ ସ୍ୱର୍ଗ, ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଏଠାରେ କେହି ବି ଶତୁପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯିଏ ଶତୁପ୍ରଧାନ ଥିଲେ, ସେହିମାନେ ତମୋପ୍ରଧାନ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ଉପରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ଶତୁପ୍ରଧାନ ଥିବେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଲଢ଼ି କରି ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ବି କମ୍ ତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳୁଛି। ତୁମ ପରି ସୁଖ ତ କାହାକୁ ବି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ ସୁଖଧାମରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିପାରିବେ? ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିବା ସମୟରେ ଭାରତ ପରି କୌଣସି ପବିତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହୁଏ। ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କଥା ନାହିଁ। ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା ତ ବହୁତ ପଛରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଭାରତବାସୀ ଏତେ କାହା ସହିତ ଲଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥାନ୍ତି।
ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଭାରତ ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ତାହା ପୁଣି ନର୍କ କିପରି ହୋଇଗଲା, ଏଠାକୁ ଆସି ବୁଝନ୍ତୁ। ଭାରତ ସଦ୍ଗତିରେ ଥିଲା, ଏବେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛି। ଏବେ ସଦ୍ଗତି ପାଇବା ପାଇଁ ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାକି ତ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ଆତ୍ମିକ ପିତା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ପଢ଼ୁଛି। ପଢ଼ିଲା ବାଲା ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ ନା। ଦୁନିଆରେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହାର ବି ସଦ୍ଗତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତ ଦୁନିଆରେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଠାରେ 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ। ବହୁତ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ ବା ଦୁନିଆ ଥାଏ। ତେବେ ବିଚାର କର, ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ? ବ୍ରହ୍ମରେ ବା ପାଣିରେ ତ ଲୀନ ହୋଇଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ତା ମଧ୍ୟରେ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି, ଯାହା କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବାକି ନିର୍ବାଣ ଅବସ୍ଥାକୁ କେହି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଶେଷ ସମୟରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଅଭିନୟ ରହିଥାଏ। ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତୁମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀମାନଙ୍କ ଦଳକୁ ବୁଝାଇଲେ, ସେଥିରେ ଯଦି କେହି ଏହି ଦେବତା ଧର୍ମର ହୋଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି କଥା ତ ଠିକ୍। ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ଭଗବାନ ତ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। କେହି କେହି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ନୂତନ ଧର୍ମର କଲମୀ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ବୁଝାଇ ଚାଲ, ତେବେ ତୁମ କୁଳର ଯିଏ ହୋଇଥିବେ ସେ ଆସିଯିବ। ଭଗବାନ ପିତା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଉବାଚ କେବଳ ମୋତି ମନେ ପକାଅ, ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତି ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଆସିଯିବ। ଏହି ସମ୍ବାଦ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହର ସବୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ଗୁଜରାଟୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ, ଏସବୁ ଛାଡ଼। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ହେଉଛି ଯୋଗ ଅଗ୍ନି। ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛ ପତିତ। ପବିତ୍ର ନ ହୋଇ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଲେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଅଳ୍ପ ଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବେ। ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ତ ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ବାବା ଯାହା ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବାନପ୍ରସ୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା 60 ବର୍ଷ ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବେଳେ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଥମେ ବାପା, ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ, ପୁଣି 60 ବର୍ଷ ପରେ ଗୁରୁ କରାଯାଏ। ସଦ୍ଗତି ଦାତା ତ କେବଳ ଏକ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଅନେକ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ତ ସବୁ ହେଲା ପଇସା ରୋଜଗାରର ଉପାୟ। ସଦ୍ଗୁରୁ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାରାଂଶ ବୁଝାଉଛି। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ପୁଣି ଭକ୍ତିର ବୈରାଗ୍ୟ କରାଯାଏ।
ଜ୍ଞାନ ମିଳିଗଲେ ଭକ୍ତିରୁ ହିଁ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ତୁମର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। ବାକି ଦୁନିଆକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଠାକୁ ଯିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବେହଦ ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିବା ପରେ ପୁଣି କ୍ଷୀରର ନଦୀ ବହିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରସାଗର ଭିତରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବୁଝାଯାଉଛି ଏହି ଲଢ଼େଇ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେତେ ପ୍ରଚାର ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏବେ ତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନିକଣାରୁ ଦେଖ ଆଗରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଲଢ଼ିବେ ନିଶ୍ଚିତ? ଲଢ଼େଇ ତ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଛି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠି ମିଠି ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି କେଉଁଠିକୁ ଯିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଭୂତି କରାଉଥିବା ଯଥାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଯଥାର୍ଥ ସେବାଧାରୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନାର ଭାବ। ସେବାଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଭ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା। ସେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଫଳର ଅନୁଭବ କରାଇବା। ଏହିଭଳି ସେବା ଭିତରେ ତପସ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଟେ। ଯେଉଁଠାରେ ଯଥାର୍ଥ ସେବା ଭାବ ରହିଛି ସେଠାରେ ତପସ୍ୟାର ଭାବ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତେବେ ଯେଉଁ ସେବାରେ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ନାହିଁ ତାହା ହେଉଛି ନାମଧାରୀ ସେବା। ସେଥିପାଇଁ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବାର ମିଳିତ ରୂପ ଦ୍ୱାରା ସଚ୍ଚା ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ନମ୍ରତା ଏବଂ ଧୈର୍ୟତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ ତେବେ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ନମ୍ରତା ଏବଂ ଧୈର୍ୟତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିବ ତେବେ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଏବେ ନିର୍ଭୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତମୋଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କର। ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ଯୋଗ। ଏହି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାୟାର ବା ପ୍ରକୃତିର ବିକରାଳ ରୂପ ଶୀତଳ ହୋଇଯିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ନେତ୍ର ମାୟାକୁ ଶକ୍ତିହୀନ କରିଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।